قل من تذاكر جيران بدي سلامي مسس دم عن جرى من ملكة بدمي أم حبت الريح من تلقائك ذمة وأمض البرق في ظلماء من عظمي وما لعينيك إن قلت اكفف وما لقلبك إن قلت استفيق يا همي مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يحسب صب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم ترك جمعا على طلل ولا أريد لذكر البان والعلم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم وأثبت خطي عبرة وظنا مثل البهر على خديك والعنم نعم سرى طيف من فارقني والحب يعترض اللذة بالعالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم ألمي عدتك حالي لسر بمستهتر عن الوشاة والأداء بمنحسم محتني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صاممي إني اتهمت نسي الشيب في عدل وشيب أبعد في نصح عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمارتي بالسوء ما تعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا عادت من الفعل الجميل غير ضيف ألام برأسي غير محتشم لو كنت أعلم عني ما هو روح كتمت سيرا بدالي منه بالكتم من لي برادي جماع من غوى يأتيها كما يراد جماع الخيل باللجوم مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم فلا تروم بالمعاصي كسر شهواتها إن طعم ما يقوي شهوة النائم والنفس كالطفل إن تحمل حشاب على حب الرضا وإن تفتمه ينفاطم فاصرف هوى حاذر أن توليه إن الهوى هذا ولا يسمع أو يسمي ورائها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي كم حسنت مدة المرعى قاتلة حيث لم يدري عن ثم في النسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فربما أخماصة شر من التخم واستفرغ دمعا من عين قد امتلأت من المحارم وزم حمية الندم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما ما حظاك النصح فاتهم ولا تطع منهما خصما ولا حاكما فأنت تعرف كيد الخصم والحاكم واستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمرتك الخير لكن ما اعتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقم ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي وشد من ساغب عشاه وطوى تحت الحجارة كشعا مطرف الأدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والجبال شم من ذهب عن نفسه فأراه
أكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على النصب وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة ثم لوله لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس فمن البحر عرش فمن القيام وواقفون لديه عند حدهم من نوضة العلم أو من شكلة الحكام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن في غير منقسم دعا النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واعتكم وانسب الى به ما شئت من شرف وانسب الى قدره ما شئت من عظام فإن فضل رسول الله ليس له عد فيعرب عنه نطق بفم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو نسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارسا الإمام ليمتحن بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولا نعيم عي الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد في غير منفعم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتقل طرف من عمم وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم من تسلوا عنه بالحلم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي زنه خلق بالحسن مستعمل بالبشر متسم كالسهل في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في إمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم لا تبين تربا ضمن أعظمه تبالم تاشك منه وملتثم أبان مولده عن ذي بعنصره يتم مبتدأ منه ومخذة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول
البؤس والنقم وبتيه بنو كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خالدة الأنفاس من حسب عليه والنار سائل عين من سدم وساسا وتألوظت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ضمي كأن بالنار ما بالماء من بلل حسنا وبالماء ما بالنار من ضرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والجن تهتف والأنوار سانحة والحق يظهر من معنى ومن كلمة عنه وصاموا فإلى البشائر لم تسمع وبرقة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام كائنهم بأن دينهم المعوجل يقوم وبعدما عينوا في الأفق من شهب منقضة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منعزم من الشياطين يكفو إثرام هزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنهم هربا أبطال أمراد أو أسكر بالحصى من راحتيه رمينا بذنبه بعد تسبيهم بباطنه ما نبذ المسبح من عشاء ملتقم جاءت بدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطرت صدرا لما كتبت فروعها من بدء الخط باللقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مثل الغمامات أن صار سائرة تقيه حرة وتسل الهجير حمي أقسمت بالقمر المشكئ لا له من قلبه نسبة مبرورة القاسم وما الهوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي فالصدق في الغار والصديق لم يهرم وهم يقولون ما بالغار من عارم ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من غاية الله أنذا مضاعفة من الجوع وعن عن من الحتم ما سامني دار ضيما واستجبت به إلى ونلت جوارا منه لم يضمي ولا التماس غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم لا تنكر الوهي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم وذاك حين بلغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تبارك اللهم وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أبرعت واصبا باللمس راحته وأدركت هاربا من رفقة الأمم وأحيت سنة الشهبان وأده حتى عكت حرة في العصر دوم بعارض جدع خلط البطاع بها سيبا من اليم أو سيلا من العرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعني وواسي آيات له ظهر ظهور نار الجبال على
العالمين والدر يزداد حسنا وهو منكظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطاول أمل المدين إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آية حاكم الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم تقترن بزمان ويطوفنا عن المعاني وعن عاد وعن إرم لمت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمات فما يبغين من شبه لذي شقاق ولا يبغين من حكم ما حوربت قط إلا عدم حارب أعدى الأعادي إليها ملكيا سلام ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لها معاني كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسام كرت بها عين قارئها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي تتلوها خيفة من حرنا لضاعت فتحرى لظى من وردها شابمي كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم ولا جبان لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفاهم قد تنكر العين ضوء شمس من رمد وينكر الفهم طعم الماء من سقم يا خير من يهمم العفو نساحته سعيا وفوق متون العين قد رسوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم وبالتدرج إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدم وأنت تختارق السبع اتفاق بهم في موكب كنت في صاحب العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى إذا لم تدع شوا لمستبق من الدنو ولا مركا لمستلم خفت كل مقام بالإضافة إذ نوديك بالرفع مثل المفرد العالمي كما تفوز بوصل أي مستدر عن العيون وسر أي مقتدم وحس كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما ولت من رتب وعزائم راك ما ولت من نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى
الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم راعت قلوب العدا أمناه بذاته كنبة أسفلت غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكاه بالقنا لحما على قضم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ودوا الفرار فكادوا يربطون به أشالت مع الإقبال والرخم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساعته بكل كرم إلى لحم العدا كارم يجر خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال منهدم من كل منتدب لله محتسب يسلو بمستحسن للكفر ظالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى غدت ملة الإسلام وهي به من بعد غربتها موصولة رحم وكفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعد فلم تيتم ولم تئن هم الجبال فسل عنهم الصادم هم ذرى منهم في كل مصطدم وسل حنينا وسل وسل الفصول حد في اللهم من الوقم البشر البيض حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من الإمام مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم شاك السلاح لهم سمة تميزهم والورد يهتز بالسمة من السلام تهدي إليك رياء النصر نشرهم فتذهب الزهر في الأكمام كل كأنه بدون الخير نبترب من شدة الحزم لا من شدة اللزوم فرت قلوب العين من باسهم فرق فما تفرق بين البهم والبهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقاه الأس في عجمها تجد ولن ترى ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته بإرز التي كالليث حل مع الأشبال في عجم كم جدلت كلمات الله من جادل به وكم خصم البرهان من خاصم كفاك بالعلم في الأم معجزة في الجاهلية والتعريف في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خدمته بمدح أستقيل بذنوب عمر مضى في الشر والحلم إذ كلتني ما تخشى عواكبه كأنني بهما حي من النعم أعطت غياسب في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تصوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
يبيع عاجلا منه بعاجله يبل له وابن في بيع وفي سلم إن عاجلا بل فما أهدي بمنتقد من النبي ولا حبل بالمنصارم فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن في معاني آخذا بيدي فضلا وإلا فكل زلة القدم حاشاه أن يحرم الراجم كارمه ويرجع الجار منه غير محترم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحا وجدته لخلاص خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا تعربت إن الحياة ينبت الأزهار في الحكم ولم أرد زارة الدنيا التي اكتطفت يد سهيل بما أثنى على هرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يضيق رسول الله جاءك بذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تكنت من زلة عظمة الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تطول الأهوال ينهزم وذل صحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ما رنحت عتبات البال ريح صبا وأتربا عيسى حاد العيس بالنظم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحج والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلو في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من عظم القسم وهذه قرة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي
ختم أبياتها كتبت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم أبياتها كتبت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم أبياتها كتبت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ويا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع واسع الكرم. الحمد لله والشكر لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة وحث على التمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى والخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مخالد الأمور كلها بيده وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدني ومشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد. وقال المؤلف الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر في كتابه السلام التوفيق إلى أن قال wa makna asyhadu an la ilaha illallah an ta'lama wa ta'taqid wa tu'mina wa tusaddiq alla ma'buda bihaqqin fil wujud illallah al-wahid al-ahad al-awwal al-qadim al-hayy al-qayyum al-baqi ad-da'im al-khaliq ar-raziq al-alim al-alim al-qadir al-fa'al lima yurid. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mausufun bikulli kamalin munazzahun an kulli naqsin. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Fahuwal qadim wa ma siwahu hadits. Wa huwal khaliq wa ma siwahu makhluq. Wa kalamuhu qadim kasairi sifatih li'annahu subhanahu mubayyinun li jami'il makhluqat fi dzat was sifat wal af'al subhanahu wa ta'ala amma yaqulu zalimuna uluwan kabira ila akhir ma qala al muallif. Kemarin pertemuan yang sebelumnya sudah kita bahas sampai di sifat-sifat Allah ya. Kita juga sudah membahas asyhadu an la ilaha illallah ya, yaitu dengan makna mengetahui dan beryakin bahwasannya la ma'buda fil wujud illallah. Sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah di wujud ini kecuali Allah Al-Wahid yang Maha Esa, Al-Ahad yang Maha Tunggal satu, Al-Awwalu ay alladhi labtida'a li wujudih, yaitu yang pemula, yang pertama, yang tidak ada yang memulai
wujudnya. Al-qadim ay alladzi la yakunu wujuduhu min ghairihi, yang wujudnya tidak dari selainnya. Itu Allahu Allah adalah satu-satunya yang awal, yang qadim. Tidak ada yang menciptakan Allah, tidak ada yang melahirkan ataupun memunculkan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-hayyul qayyum, yang maha hidup dan maha mandiri. Ay alladzi yaqum bi nafsihi wa yastaghni an ghairihi, yang tidak memerlukan siapapun, dan beliau Allah, dan Allah Subhanahu wa taala maha mandiri. Fala yata'allaq qiwamuhu bi syai'in, yang berdirinya Allah Subhanahu wa taala tidak bergantung kepada sesuatu. Wa yata'alluq bihi qiwamu kulli syai', dan yang lainnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-baqi, yang terdahulu, yang kekal. Alladzi la yazul ba'da fana'il khalq, yang tidak menghilang setelah hilangnya makhluk. Makanya itu ada amaliyah ketika jenazah ya. Jenazah dikedepankan, kita ucapkan isyhadu annahu min ahlil khair. Lalu semuanya mengatakan asyhadu annahu min ahlil khair. Kami saksikan bahwasannya dia daripada orang yang baik. Walaupun memang ada yang hadir itu mungkin gak merasakan kebaikannya atau mungkin pernah dijahati ya. Tapi itulah, antum syuhada'u 'alan nas, kalian adalah saksi terhadap manusia, itu kata baginda Nabi Muhammad. Sehingga apabila ada jenazah, ketika orang menyaksikan, maka jenazah itu dijadikan oleh Allah jenazah orang yang baik, ahlul khair. Lalu kemudian sebelum jenazah itu dibawa ya, kalau bisa mengucapkan la ilaha illallah al-afi ba'da qudratih, la ilaha illallah al-baqi ba'da fana'i khalqih, la ilaha illallah kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Barang siapa yang baca itu di hadapan jenazah, jenazahnya dan keluarganya yang masih hidup semuanya diampuni ya. Lalu kemudian orang kampungnya diampuni dosanya, orang yang mengantar jenazah diampuni dosanya, perkuburan yang dimakamkan jenazah itu diampuni orang-orang yang ada di kuburan tersebut ya. Baca la ilaha illallah al-afi ba'da qudratih, la ilaha illallah al-baqi ba'da fana'i khalqih, la ilaha illallah kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un ya. Dibaca 1 atau 3 kali di hadapan jenazah sebelum jenazah itu diangkat ya. Al-baqi ad-daim, ad-daim ay alladhi la tughayyiruhu al-awqat. Makna Allah ad-daim adalah Allah yang tidak merubahnya perjalanan waktu. Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta. Ar-Raziq ay al-Qasim li kulli hayyin ila an yamut ma yagum batinahu wa zahirah minal yaqini wal ma'arif wal maskan wal malbas wal qut wa ghaira dhalik. Adalah Allah yang membagi untuk setiap yang hidup sampai meninggal, sampai mati. Kalau mati selesai, berarti rezekinya habis. Ma yagumu batinahu, apa-apa yang dibagi oleh Allah adalah apa yang membangunkan, mendirikan batinahu, batinnya hamba.
wa zahirahu, dan zahirnya, batinuhu wa zahiruhu, minal yakin, dari yakin. Jadi kalau diberikan yakin berarti itu rezeki dari Allah. Ya. Tidak ada yang diberikan kemuliaan atau sesuatu yang lebih mulia daripada yakin. Ya. Yakin itu luar biasa. Orang yang diasah yakinnya, coba sekali-sekali ya, sekali-sekali duduk diasah yakinnya. Ya, dalami. Kita ini di lautan anugerah Allah, ciptaan Allah. Kita ini tenggelam di dalam semua ciptaan Allah, termasuk udara, angin, di atas kita langit, di atas langit ada langit dan lain sebagainya. Pernahkah kita duduk dan kita mengasah yakin kita bahwasanya semua ini tidak bergerak kecuali dengan Allah? Ya. Kemarin yang hadir Ihya atau semalam ya, membahas tentang nikmat. Di situ ada nikmat, termasuk nikmat penciptaan malaikat. Dalam penciptaan malaikat itu, di anggota tubuh kita ini, setiap anggota tubuh kita ada malaikatnya yang bertugas. Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, malakun ardiyah, malaikatul ardiyah, malaikat yang membumi. Ya. Jadi malaikat kopi darat, kopdar. Ya. Jadi ini malaikat tugasnya menjalankan darah kita, memompah jantung kita, sendi-sendi kita digerakkan, idep kita ini. Ya. Digerakkan, membuka dan menutup, semua di anggota tubuh kita ini ada malaikatnya. Diasah keyakinan itu. Karena kalau malaikat ini satu ngambul, celaka kita. Satu aja malaikat. Apalagi malaikat yang jantung, gak gelem aku, kata malaikatnya. Ini malaikatnya ngambul, gak gelem aku, gak tugas, mati kita orang. Iya, siapa deh, ngumpul, kesel, kirim salam. Tapi subhanallah, Allah gerakkan semua, yang digerakkan malaikat, yang diberi tugas malaikat. La yafturun, yang mereka itu tidak pernah lelah. Lalu kita asah yakin semuanya. Tambah yakin luar biasa. Ya. Kalau yakin itu, orang kalau yakin itu sakti. Yakin itu untuk Allah, wa antum muqinuna bil ijabah. Karena kita berdoa dengan Allah, sekedar yakinnya kita kepada Allah, ijabah Allah akan datang. Makanya Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Ini diasah yakin kita ini. Ya, diasah. Kita mulai bayi sampai besar ini, siapa yang mengembangkan, siapa yang menumbuhkan? Allah. Yang beri makan, minum dan lain sebagainya ini Allah. Ya. Itu yang penting, itu yakin kita dijaga. Ditambahkan. Lalu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan al-ma'arif, pengetahuan, al-maskan, rumah tempat tinggal, malbas, pakaian kita, wal qut, makanan kita, wa ghair dzalik, dan semuanya. Cuman pendeknya pemikiran kita, rezeki itu tergantung materi. Coba andaikan punya rezeki tapi sakit-sakitan, enak enggak? Oke, punya duit, bisa jajan sakarepe, tapi lidah kita ini enggak bisa merasakan. Kabeh panganan podo, mangan sambel, ambek mangan sop podo. Empal daging, empal ayam podo. Mangan tahu lho, tahu ambek empal iku podo. Enggak ada nikmatnya. Tapi Allah kasih rezeki berupa apa? Allah SWT berikan kenikmatan lidah untuk dengan tugas lidah, yaitu merasakan ya, mana yang panas di sisi lidah ini. Ada yang merasakan manis, ada yang merasakan asin, gurih, asam, pedas. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah nggak bosan ngasih rezeki kita. Al-alim, Allah yang maha mengetahui. Alladzi ilmuhu ghair mustafad, yang mana ilmunya Allah SWT itu bukan terambil dari sesuatu, enggak. Ilmunya Allah azali, abadi, al-qadim. Wa ma'lumatuhu ma laha min nafad, dan pengetahuan Allah tidak pernah terputus.
Al-Qadir ay alladzi lam yamtani' alaihi jalil wala hakir. Al-Qadir adalah zat yang tidak pernah menahannya. Al-Jalil wala hakir, baik yang agung ataupun yang remeh. Yaitu Allah Maha Mampu. Al-Fa'al lima yurid. Ay la ya'juzuhu syai'un yuriduhu wa la yamtani minhu syai'un talabuh. Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang mampu melemahkan Allah atau menahan Allah atau mencegah Allah Subhanahu wa taala. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, yang ketika perang Khaybar itu luar biasa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu karena sakit mata hadirin. Sampai beliau itu nggak bisa buka matanya karena sakit matanya sampai bengkak. Itu Rasulullah SAW beliau mengatakan ya, akan membawa rayah atau perang ini rajulun, seorang lelaki, yuhibbullah wa yuhibbuhullah. Seorang lelaki yang cinta kepada Allah dan mencintai Allah. Namanya nggak disebut oleh Rasulullah. Nggak taunya apa? Masing-masing menjadi omongan. Oh, jangan-jangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang satu mengatakan jangan-jangan Umar bin Khattab ini. Wah, jangan-jangan Utsman bin Affan. Yang mengatakan jangan-jangan Ali mengatakan nggak mungkin Ali loro motor. Ali sakit mata nggak mungkin diberikan katanya. Mustahil katanya. Disampaikan ini. Sayyidina Ali tanya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sambil matanya itu sakit. Lalu orang yang ditanya itu mengatakan besok yang memegang bendera kepemimpinan adalah seseorang yang dia cinta kepada Allah dan dicintai Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mendengarkan itu langsung mengatakan Allahumma la mani'a lima a'taitah wa la mu'tiya lima mana'tah wa la radda lima qadaitah wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Wes, enggak ngomong apa-apa lagi. Taunya besoknya Sayyidina Ali dipanggil oleh Rasulullah. Ya bingung sahabat apa? Aduh. Pemimpinnya enggak bisa lihat, sakit matanya. Wah, skala wis. Ya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib buta, tidak bisa melihat. Kata Rasulullah, "Aina Ali? Mana Ali?" Datang Sayyidina Ali dibimbing ke hadapan Rasulullah SAW oleh baginda Nabi Muhammad SAW disentuh. Kam abra'at wasiban bilam sirahatuhu wa atlaqat ariban min riqatil lamami. Ya. Kam abra'at wasiban bilam sirahatuhu. Dipegang matanya. Begitu matanya dibuka matanya sembuh. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib diberikan bendera kemenangan, bendera kepemimpinan. Hari itu dimulai dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika perang menghadapi Khaybar gak bisa dibuka. Sayyidina Ali berjalan di bawah tirs, di bawah tamengnya, sampai di depannya gerbang, diangkat gerbangnya. Gerbang ini bukan gerbangan ya. Gerbang ini aja beratnya luar biasa. Apalagi gerbang Khaybar. Ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib diangkat, dilemparkan. Setelah kemenangan Khaybar, orang 40 bersama-sama gotong royong ngangkat gerbang tersebut nggak sanggup. Sayyidina Ali bin Abi Thalib satu orang dilempar lagi. Kalau sudah diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bakal menjadi kuat ya. Wahakadha. Termasuk untuk menghilangkan was-was adalah nama Allah Al-Fa'alu lima yurid. Barang siapa yang ada di dalam hatinya ketakutan, was-was, pikiran gak enak, apapun itu yang mengganggu kepikirannya, pegang dadanya sambil mengatakan Subhanal Malikul Qudusul Khallaqul Fa'al. Subhanal Malikul Qudusul Khallaq Al-Khallaq Al-Fa'al. Ya, bisa ditambahkan Al-Fa'alu lima yurid. In yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Ya.
Itu kalau dibaca, diulang sekali, 2 kali, 3 kali, insya Allah kecemasan dia, pikiran, sumpek-sumpek dan sebagainya, insya Allah dihilangkan sama Allah SWT. Al-fa'al lima yurid. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah akan terjadi, dan yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan tiada daya dan upaya kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala, Al-Ali yang maha tinggi, Al-Azim yang maha agung. Mausufun bi kulli kamal. Allah disifatkan dengan setiap seluruh kesempurnaan. Walaupun itu mungkin kalau disandarkan ke manusia jelek, tapi kalau disandarkan kepada Allah akan bagus. Ya, kita bahas dalam Ismullah Bismillahirrahmanirrahim kemarin ya. Al-Mutakabbir artinya sombong. Kalau di manusia jelek artinya manusia itu sombong, elek. Tapi kalau disandarkan kepada Allah jadi nama Allah Al-Mutakabbir, bagus. Ya. Karena nggak ada yang lebih melebihi Allah Subhanahu wa taala. Munazzahun yang suci, an kulli naqsin dari setiap yang kurang. Munazzah yang bersih daripada kekurangan. Laisa kamitslihi syai'. Tidak, Allah tidak menyerupai segala sesuatu. Wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Fahuwal qadim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha qadim. Ay alladzi la awwala lahu, yang tidak ada permulaannya. Lam yakhluq nafsah, Allah tidak menciptakan zatnya sendiri, dan tidak ada yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mengatakan yang mengatakan terus yang menciptakan Allah siapa? Kadang-kadang bukan orang, tapi jiwa kita, pikiran kita ngomong seperti itu. Maka tarik nafas. Ya, tarik nafas dengan hidung sambil mengucapkan Allah dan menghadap ke langit, ya. Menghadapnya ke atas. Allah. Karena syaitan itu tidak mungkin datang dari atas. Ya. Syaitan itu datangnya dari sekitar. Wa a'udzubika an ubtala min tahti. Dari keliling kanan, kiri, depan, belakang, ya. Kemudian dari bawah, tapi dari atas enggak. Sehingga kalau orang mengatakan atau ada pikiran-pikiran seperti itu, tarik nafasnya dalam-dalam, keluarkan sambil mengucapkan Allah. Ya, itu amaliyahnya. Sedangkan ilmunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang mengatakan itu, maka kalau ada yang mengatakan lalu yang menciptakan Allah siapa? Terus jawabannya di atasnya adalah yang menciptakan Allah siapa? Lalu lagi, jadi kalau oleh di dalam ilmu tauhid itu dikatakan tasalsul silsilah. Ya, terus seperti itu. Enggak selesai-selesai. Sampai yaumul qiyamah enggak bakal selesai. Ya. Karena nanti harus ada pertanyaan lagi yang mengatakan yang menciptakan siapa? Nanti setelahnya pernyataan lagi yang menciptakan itu siapa? Itu terus. Pertanyaan itu gak akan berubah. Maka pertanyaan yang seperti itu di-cut, diberhentikan sebelum ada pertanyaan yang lain. Karena pertanyaan itu gak boleh. Gak boleh. Dan tidak boleh muncul untuk Allah. Gak bisa. Ya. Jadi cuma sampai situ aja. Wa ma siwahu hadits, dan yang selain Allah Subhanahu wa taala hadits, baru. Wahwal khaliq, Allah yang maha menciptakan. Ya mubdi'u ya khaliq. Wa ma siwahu makhluq, dan selain Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah makhluk. Kalamuhu qadim, kalamnya Allah Subhanahu wa taala qadim. Ini pernah terjadi ketika perjalanannya para imam, termasuk di situ Imam Syafi'i, dan juga termasuk di situ Imam Ahmad bin Hanbal. Ditangkap Imam Ahmad bin Hanbal, ditanya, hal Al-Quran hadits, Al-Quran makhluk? Ini Al-Quran ini, kalamullah ini,
hadis atau enggak. Mau digiring ini Imam Ahmad bin Hanbal untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Padahal Al-Quran enggak makhluk. Itu adalah sifatnya Allah, kalamullah. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal menolak. Ini Imam Ahmad bin Hanbal ini imam yang paling banyak cobaannya. Ya. Kalau zaman sekarang kan dikatakan fleksibel, harusnya fleksibel, tapi enggak. Imam Ahmad bin Hanbal enggak mau. Karena takut nanti dia dicontoh orang. Begitu dikatakan Al-Quran itu makhluk apa enggak? Al-Quran itu sifatnya Allah. Dan sifatnya Allah enggak makhluk. Qadim. Dipukul Imam Ahmad bin Hanbal sampai beliau pingsan. Pingsan itu masih dipukul. Sampai ada ketika beliau wafat, Imam Ahmad bin Hanbal, itu ada orang mimpi. Imam Ahmad bin Hanbal lalu mengatakan, ma fa'alallahu bik, apa yang dilakukan Allah terhadapmu. Riwayat ada orang lain yang ditanya, ma fa'alallahu bi Ahmad bin Hanbal, apa yang dilakukan Allah terhadap Imam Ahmad bin Hanbal. Katanya Imam Ahmad bin Hanbal diberikan luar biasa anugerah jannah, itu semuanya diridhoi Allah, hanya karena beliau menolak untuk mengatakan Al-Quran bukanlah makhluk. Lah kalau Imam Syafi'i pernah ditanya, Al-Quran makhluk apa bukan? Dipegang Al-Quran oleh Imam Syafi'i. Riwayat bukan Al-Quran, tapi Imam Syafi'i mengatakan Taurat, Zabur, Taurat, Zabur, wa Injil, wal Quran humul makhluk. Ternyata Imam Syafi'i pakai tauriyah. Imam Syafi'i mengatakan humul makhluk, yaitu ini, bukan Al-Taurat yang enggak, cuman ini jari-jarinya ini makhluk. Jadi Imam Syafi'i sih pintar, fleksibel. Tapi Imam Ahmad bilang enggak, kok aku dicontoh wong enggak gelem. Aku ditiru wong enggak gelem. Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Syafi'i. Akhir hayatnya Imam Syafi'i dari Irak, ya. Tempatnya itu kan di Irak. Dari Irak pindah ke Mesir. Di Mesir beliau membuat madhab jadid. Ya, dulu madhab qadim, sekarang madhab jadid. Madhab jadid dan muridnya banyak, luar biasa. Ya, ketika beliau akan wafat, nulis surat wasiat. Wasiatnya beliau, kalau saya mati, lewatkan rumahnya Siti Nafisah, Sayyidah Nafisah binti Al-Hasan bin Zaid bin Hasan. Ya, Siti Nafisah. Ataunya dibawa ke rumahnya Siti Nafisah. Siti Nafisah keluar cuma doakan. Setelah didoakan, keluar. Ya. Habis itu Imam Syafi'i dibawa. Jenazahnya itu dibawa, dikuburkan. Orang yang mengantarkan diampuni dosanya oleh Allah SWT. Ya, dalam mimpinya itu orang yang mengantarkan adalah mimpi seorang salihin. Bahasanya dikatakan orang yang mengantarkan ini jenazah ini, itu mereka semuanya yang menyolati, yang mengantarkan Imam Syafi'i, jenazah Imam Syafi'i semuanya diampuni oleh Allah SWT. Karena apanya, as-salatu 'alal maghfur maghfur. Orang yang sholat kepada jenazah yang diampuni oleh Allah, yang sholat itu diampuni juga. Tapi dikatakan mereka semuanya diampuni berkat Syafi'i. Dan Syafi'i katanya diampuni berkat doanya Siti Nafisah. Sayyidatina Nafisah, perempuan tapi makomnya luar biasa. Makomnya tinggi. Itu Sayyidah An-Nafisah. Wahakadah. Ya. Wa kalamuhu qadimun kasairi sifatih. Bagaimana seluruh sifatnya, li'annahu subhanahu mubayyinun, karena Allah Subhanahu wa taala menerangkan li jami'il makhluqat, untuk seluruh para makhluk-makhluk, fid dzat was sifat wal af'al, di dalam zat dan sifat wal af'al. Allah nampak kepada makhluk dengan sifat-sifatnya Allah. Allah nampak dengan perbuatan Allah. Allah nampak dengan apa namanya? Dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Zatnya enggak bisa kita lihat. Tapi Allah menjelaskannya dengan sifat-sifatnya, menjelaskannya dengan apa? Dengan af'alnya. Cukup. Ketika Al-Imam Fakhrur Razi beliau berjalan dengan 1000 muridnya. Lalu kemudian ada satu nenek-nenek jalan. Ini Imam Fakhrur Razi ini kalau jalan
jalan itu dikosongkan, nggak boleh ada yang lewat. Nggak taunya nenek-nenek lewat, terhenti perjalanannya Imam Fakhr Razi. Salah satu muridnya mengatakan, wahai ya amatullah isri'i, gitu. Wahai amatullah, cepat jalan, kasih jalan ini. Hadza al-imam ya'rifullah bi alaf dalil, katanya. Ini Imam Fakhr Razi mengetahui Allah dengan 1000 dalil. Itu nenek malah mandek. Nenek bambai melaku saya. Coba bayangkan, ya, presiden lewat, ada nenek-nenek jalan, terhenti rombongan atau konvoinya presiden, atau konvoi Persebaya mau pengil, nggak ditabrak bambai mau, ya, tapi dengan santainya. Kata nenek tadi berhenti lah. Katanya, hal wujudillah yahtaj ila alif dalil, katanya. Nenek tadi mengatakan, apakah wujudnya Allah masih perlu 1000 dalil, katanya. Kaget. Imam Fakhr Razi kayak tersentak gitu, kena mental itu bahasanya. Wujudnya Allah nggak perlu dalil, katanya. Mbah itu jalan. Imam Fakhr Razi melihat nenek tersebut tangis. Makanya doanya, termasuk salah satu doanya doanya Imam Fakhr Razi adalah Allahumma rzuqni imanil ajais. Ya Allah, karuniakan kepada saya imamnya mbah-mbah itu. Itu doanya terus. Berikan saya iman sebagai imannya simbah tadi. Itu luar biasa. Kalau iman itu ya perlu diasah, diasah. Tidak diasah nggak tambah kuat, yakin itu diasah. Ya. Manusia itu kalau nggak ada mujahadahnya nggak enak, nggak bakal berubah. Syibhul bahaim. Manusia itu kalau nggak mau riyadhah, nggak mau mujahadah, syibhul bahaim, mirip binatang. Coba duduk, ya, aku iki ngamukan. Ya apa carae ngamukku hilang? Berusaha. Satu ini pegang. 40 hari bisa hilang itu. Karena riyadhah itu paling sedikit 40 hari. Nek saya iki ngamuk, aku wingi wis gak ngamuk, saya tak ngamuk, ya padha ae. Enggak bisa. Riyadhah itu 40 hari. Sampai 41 hari. 41 hari tahan. Ya. Mau ngamuk pegang, tahan. Ya, aku enggak akan mengamukan. Aku enggak akan. Kalau masih ada sifat sombongnya itu ditahan. 41 hari tahan sombong. Ya Allah, tahan. Jangan sampai sombong. Syekhana Al-Habib Ali Al-Jufri, guru kami Al-Habib Ali Al-Jufri itu termasuk juga Syekh Muhammad Mutawalli Al-Sya'arawi. Beliau itu pernah diundang, di dalam hatinya itu pernah ada sifat, ada muncul ngeretek di hatinya itu sifat sombong. Enggak taunya beliau berjalan, saya berhenti plek di satu rest area, ya, di Mesir zaman dulu. Yang perlu kita tahu bahasanya rest area dan lain sebagainya itu toiletnya itu luar biasa kempro. Terus gak karuan kempronya, sudah kolu ibaratnya itu. Wong kebelet batal. Saking kempronya itu. Itu Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi berhenti, itu toilet yang banyak tadi tempat rest area itu dibersihkan sama dia. Di situ ada bekas-bekas kotoran itu dibersihkan sama dia. Cuman untuk apa? Cuman untuk menghilangkan tadi bekasnya sombongnya itu muncul, sifat sombong. Ya itu harus itu, manusia itu pegang satu sifat hilangkan. Besok nanti ada muncul ada sifat lagi, muhasabah, dicek. Saya ini kadang-kadang dalam iri saya itu iri sama orang. Hilangkan itu iri. 41 hari. Kalau 410 hari 10 sifat hilang. 10 sifat sombong hilang. Nah, kalau sifat-sifat zahir, sifat-sifat batin ini hilang semuanya, ya, Allah akan tampakkan, yaitu nanti kata Imam Ghazali muncul yang namanya benih mukasyafah. Ya ojo berharap mukasyafah ya. Mukasyafah itu kasyaf, dari kasyaf itu enggak usah, itu anugerah dari Allah. Yang penting kita ini jalan dengan apa yang diperintahkan aja sudah. Engko muncul dewe gitu. Ya. Jadi seperti itu. Wa hakadha subhanahu wa ta'ala amma yaqulu dhalimuna 'uluwan kabira. Maha suci Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dikatakan oleh orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang kafir. Uluwan kabira, maha tinggi dan maha besar. Ada yang mengatakan Uzair ibnullah, padahal Uzair itu utusan Allah. Dijadikan ibn. Masih ibnullah, Masih itu anaknya Allah, putra. Ya. Itu adalah zalim.
Zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ada yang mengatakan malaikat banatullah. Malaikat itu anak perempuannya Allah. Waliyadzubillah. Itu semuanya itu yang kayak gitu namanya zalim. Ya. Dan mensifatkan Allah dengan sifat-sifat makhluk, zalim. Termasuk Allah dikatakan punya tangan seperti tangan kita, zalim. Ada tuh orang kayak gitu. Allah Subhanahu wa taala duduk di arsy, duduk dengan duduk meletakkan maaf, diletakkan ini aliyahnya, pinggangnya, tubuhnya. Itu berarti menjasemkan Allah. Allah dikatakan bertubuh. Arsy makhluk. Lah kalau arsy makhluk, Allah Subhanahu wa taala duduk di atas arsy, berarti Allah masih membutuhkan makhluk. Kalau Allah membutuhkan makhluk ya berarti bukan Tuhan. Nah ini yang parah. Itu adalah perkataan orang zalim. Makanya Sayyidina Ali mengatakan Allahu kan wala makan fahuwal an ala makan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan Allahu kan, Allah ada, wala makan, dan Allah tidak memerlukan tempat karena tempat makhluk. Wa huwal an, dan Allah sekarang ala makan sebagaimana terdahulu tidak pernah berubah. Ya. Bahagada. Ada hadis yang mengatakan idza sahha annahu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah mengatakan innallaha khalaqa Adam ala suratih. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam di atas gambarnya. Sesuai dengan gambarnya. Nah, ini ada macam-macam. Ya. Makanya itu mereka orang-orang Salafi itu atau Wahabi, mereka mengatakan ini dalil bahwasanya Allah menciptakan Adam sebagaimana gambarannya Allah katanya. Padahal enggak. Ya. Ini sebab hadis tersebut dikatakan oleh Syekh Muhammad Nawawi Bandan. Ya. Dikatakan anna sababal hadits ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam rajulan yadrib insanan fanahahu. Itu karena Rasul SAW melihat seorang lelaki memukul manusia. Maka Rasul SAW melarangnya sambil mengatakan innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam sebagaimana gambarnya Nabi Adam. Ya, gambarnya Nabi Adam. Ai suratil madrub. Misalnya ada gambarannya orang yang dipukul. Sebagaimana kita ini kata kita ini nggak boleh sesama manusia itu mengurangi atau memandang rendah sesama manusia, apapun itu. Ya. Perbuatannya silahkan, tapi zatnya dan hakikatnya jangan. Karena zatnya Allah yang menciptakan. Karena hakikatnya itu ruh, dan itu ruh adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa nafakhtu min ruhi. Kata Allah SWT, saya tiupkan ruh saya kepada dia. Dan ruh itu yang ada di dalam kita. Ya. Nah kalau kita ngolok-ngolok, ya ngolok-ngolok otomatis yang diolok itu ruhnya, semuanya. Maka itu mengolok-ngolok Allah Subhanahu wa taala. Tapi perbuatannya itu bukan perbuatan daripada Allah, tapi itu dia yang berbuat. Nah, adapun gerak-geriknya dan lain sebagainya semuanya hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah anta'lam wa ta'taqid. Engkau ketahui dan engkau meyakini, wa tusaddiq dan engkau mempercayai, wa tu'min dan beriman, anna sayyidana sesungguhnya pemimpin kita baginda Nabi Muhammad, wa nabiyana nabi kita baginda Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf Al-Qurashi. Muhammad bin Abdullah Abdullah ini Dhabihain. Nabi Muhammad ibnu Dhabihain. Dhabih pertama adalah Nabi Ismail, Dhabih yang kedua adalah Abdullah. Jadi Abdullah ketika itu Abdul Muttalib nazar, kalau saya dilahirkan lagi anak setelah 10 anak ini, anak yang ke-10 dilahirkan, saya korbankan ini anak. Ini anak ditumbal. Ya. Gak taunya seluruh ahlul Makkah menyayangkan apa yang dikatakan Abdul Muttalib, tapi gak berani. Akhirnya ada usulan, ayo coba ditebus. Bapaknya Rasul SAW
Ini ditebus. Dikasih 10 onta, diundi namanya Abdullah keluar. 20 nama Abdullah keluar. 30 nama Abdullah keluar. Sudahlah katanya Abdul Muthalib. Ini harus ditumbalkan ini. Ini sampai sekian katanya. Sampai 6, 7, 8. Tetap yang keluar namanya Abdullah. Wah ini gak ketepaan nih. Gak bisa ini. Pilihannya 2, kalau gak ini ya ini. Kok ini terus kepilih. Sampai akhirnya 90, begitu 100 onta. Nama Abdullah tidak terpilih, tapi nama onta yang 100 terpilih. Makanya itu dijadikan syariat, barang siapa yang membunuh maka diahnya adalah 100 ekor onta. Dendo itu 100 ekor onta. Ya, berapa itu? Wallahu a'lam, harganya mahal. Ya, 100 ekor onta ya paling enggak Alphard piro ngono ya. Nah, zaman sekarang ya. Makanya Rasulullah mengatakan anak ibnu Dabihain. Saya adalah anak daripada 2 orang yang mau disembelih, satu Ismail, keturunan Ismail dan keturunan Abdullah. Abdul Muthalib sayyidi qaumih. Ya. Hashim, Abdul Manaf, Quraisy. Abduhu wa rasuluhu, hamba Allah dan rasulnya ila jami'il khalq, untuk seluruh makhluk. Ya. Ini sampai sini nih. Untuk seluruh makhluk. Nabi-nabi yang lain bu'its li ummati. Nah ini penyebab inilah yang menjadi polemik. Karena Nabi Muhammad ini diutus untuk seluruh sekalian alam. Itu termasuk manusia, jin. Kalau alam itu berarti sampai malaikat, jamadat, apapun itu, bahkan sampai angin. Semua yang ada diutus, semua makhluk itu Nabi Muhammad diutus untuk dia. Yang jadi pertanyaan, nabi-nabi yang lain. Rasulullah SAW mengatakan, kullu nabiyyin bu'itsa li ummatihi fa ana bu'itsu lil alamin. Atau bu'itsu rahmatan lil alamin. Setiap nabi diutus untuk umatnya, umat dewi-dewi. Saya, kata Nabi Muhammad, diutusnya untuk seluruh alam. Makanya Nabi Musa diutusnya cuman untuk Bani Israel. Nabi Sulaiman, Musa, Harun, Dzulkifil, Yahya dan lain sebagainya itu untuk Bani Israel saja. Andaikan ada nabi selain daripada Bani Israel, mungkin nabi. Ada orang yang mengatakan seperti misalnya Buddha, Siddhartha Gautama diutus, itu katanya adalah nabi yang diutus untuk kaumnya. Kaumnya di India. Tapi India sedikit Buddhanya, yang paling banyak adalah orang di Cina, di dataran Cina. Ya. Terus Konghucu, ada yang mengatakan Konghucu itu tasawuf, ada yang mengatakan Konghucu itu seorang nabi yang dituhankan sebagaimana Buddha. Wallahu alam. Tapi intinya sekarang ini, andaikan Nabi Isa itu diutus untuk umatnya, yaitu Bani Israel, lah kenapa kok orang Indonesia iseng? Kamu keturunan mana? Saya keturunan Batak. Kamu keturunan mana? Saya keturunan Manado. Kamu keturunan mana? Saya keturunan daripada asli Indonesia. Asli Indonesia. Agama apa? Kristen. Ini tertolak. Karena Nabi Isa hanya diutus kepada umatnya saja, dan itu Bani Israel. Ini fikihnya. Ya, ini forum kita. Andaikan misalnya nanti ini keluar nyebar terus ini terpotong dan lain sebagainya, ketahuilah bahwasanya ini dan antum semua saksi, tak kurang pengadilan kabeh. Ada beliau juga ada advokatnya nih. Berarti itu beneran. Karena Nabi Isa memang seperti itu. Nabi Muhammad aja diutus sebagai penutup dan semuanya alam. Makanya pernikahan beda agama itu nggak boleh ya, karena ini. Kenapa? Karena di Indonesia agamanya nggak sah. Nasraninya nggak sah. Nasraninya nggak sah ya karena itu. Menurut Islam adalah Nabi Isa diutus untuk Bani Israel. Andaikan berjalan ke yang lain, ya, maka yang lain itu agamanya tidak sah. Menurut Islam itu menurut syariat. Ya, jadi seperti itu. Nah terus yang ada di Yahudi apa? Nah dilihat apakah mereka ahlul kitab atau bukan. Mereka ahlul kitab kalau kitabnya belum berubah.
Tapi kalau berubah, mereka bukan ahlul kitab. Nah, Nasrani itu ada perjalanan kitabnya. Sampai sekian tahun, maka muncullah seorang yang namanya Paulus. Yang riwayat kisah dikatakan bahwasanya Paulus itu dulu adalah seorang pemabuk. Yang dalam keadaan bermabuk itu halusinasi yang kemudian muncul. Seakan-akan dia melihat Nabi Isa yang diyesuskan. Muncul. Lalu kemudian dia mengaku sebagai Nabi Isa atau Yesus tadi dia dijadikan sebagai Tuhan. Sebelum Paulus ini semuanya mengatakan Nabi Musa itu Nabi. Tapi karena Paulus mau menjadi Nabi Isa dijadikan Tuhan. Lalu Paulus lah mengarang itu yang sekarang namanya Bible itu tadi. Ya, ada murid-muridnya Hawariyin seperti Markus, kemudian Yohanes, John, dan lain sebagainya itu kitab-kitabnya itu diberhentikan dan kitabnya Paulus sebagai nabi. Jadi wahyunya sebagai yang menulis Paulus. Itu sudah berubah. Kalau sudah berubah itu, maka yang ahlul kitab walaupun bapaknya sampai ke atas itu aslinya ahlul kitab, berubah sudah ahlul kitabnya. Nah, kawin sama mereka, perkawinannya tidak sah. Perkawinannya tidak sah. Nah, itu wallahu taala alam. Mudah-mudahan istiqomah. Mudah-mudahan dikasih yakin. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yu'allimna, ya Allah mendidik kita, mengajar kita semuanya supaya lebih yakin kepada Allah, iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah SAW. Insyaallah pertemuan yang akan datang membahas tentang kiamat, ahwalul kiamah, tentang apa-apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. Rabbana anfa'na bima 'allamtana ya. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه لنا وبرحمة لنا في ديننا مع الجود وسعادتك رب وفقنا ووفقهم لما تقضي قولا وارزق الكل حلالا دائما علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر برضا واقضي عنا ربنا كل الديون
بشرى المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى إلى الحق دعانا والوفاء لكتاب فيه من نفس الشفاء وعلى الهادي الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغار. اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصى حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang mau bertanya silahkan. Yang ada pertanyaan. Fadal. Nikmat. Surat An-Naml ayat 40 itu kan meriwayatkan Nabi Sulaiman. Kalau tidak salah falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani a'ashkuru am akfur. Kalau tidak salah artinya ini, maka sesungguhnya itu adalah karunia Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Barang siapa bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa ingkar maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya Maha Mulia. Nah, pembedaannya itu apakah suatu nikmat tadi yang diberikan Nabi Sulaiman dari Allah ataukah sama juga dengan Istidraj. Jadi suatu nikmat yang kalau tidak salah itu kekayaan, jabatan, atau kalau di kitanya itu umpamanya seperti apa? Pengertiannya kadang kan kita orang kan juga banyak hilang. Jadi ada nabi saja, tapi ada nabi dan raja. Nabi dan raja itu seperti Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman itu diberikan pilihan ilmu atau kerajaan, Nabi Sulaiman mengatakan saya memilih ilmu. Lalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan kerajaan menjadi satu. Begitu menerima kerajaan, Nabi Allah Sulaiman melihat kerajaannya luar biasa, sampai dikatakan termasuk raja yang Islam yang menguasai dunia ini adalah Nabi Allah Sulaiman dan Dzulqarnain. Dua nabi ini yang menguasai dunia. Dan dua raja kafir yang menguasai dunia adalah Fir'aun dan Namrud. Lalu kemudian Namrud itu Nebukadnezar atau siapa gitu kalau bahasa kita. Lalu ketika Nabi Allah Sulaiman melihat seperti apa kehebatannya, termasuk ketika Bilqis masuk kemudian dipikir sorhon mumarrad, yaitu kaca-kacaan, dipikir sampai diangkat. Nabi Allah Sulaiman sampai menundukkan pemandangannya. Terus ada dalam hadis juga dikatakan Nabi Allah Sulaiman ketika berjalan bersama pasukannya itu dari kalangan jin, burung-burung, angin dan lain sebagainya. Ada orang mengatakan laqad utiya Sulaiman mulkan azima. Itu Sulaiman dikasih laqad utiya ibn Dawud. Sesungguhnya anak Dawud sudah diberi kerajaan yang luar biasa. Dan disampaikan itu kepada angin, itu tidak menjadikan Nabi Allah Sulaiman takut. Nabi Sulaiman itu takut, tidak menjadikan sombong, tapi semakin takut. Dalam ketakutannya itu Nabi Allah Sulaiman takut sombong, takut macam-macam. Nah kalau akhirnya sombong, istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Itu istidraj namanya. Yaitu tujuannya ujung-ujungnya adalah menjadi pukulan untuk Nabi Sulaiman. Tapi akhirnya Nabi Allah Sulaiman menyadari bahwasanya dia beliwani ashkur am makfur. Ini untuk menguji saya bersyukur atau saya bakal ingkar. Nah,
syukurnya, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur menyukuri diri sendiri, yaitu untuk dia sendiri. Barang siapa yang kufur, maka akan menjadi wabal atau menjadi musibah bagi orang yang kufur tadi. Jadi ujian semuanya bukan hanya Nabi Allah Sulaiman. Itu Nabi Allah Sulaiman intinya. Seperti kita ini diberikan kekayaan, ya kudu bersyukur atau enggak. Kalau enggak bersyukur ya berarti kufur. Ya. Tapi yang penting adalah bagi kita dua. Kalau enggak syukur ya sabar. Kudu sabar. Nek oleh rezeki ya bersyukur, enggak oleh rezeki durung oleh rezeki ya sabar. Ya. Sambil berdoa karena Allah SWT itu selalu mengiringkan. Ujiannya orang berdoa itu adalah kesusu. Kepingin cepet langkabul. Enggak, Allah itu mengatakan wasta'inu bisobri wassalat. Salat di sini itu doa. Maka minta tolonglah kepada Allah dengan cara sabar dan doa. Jadi ketika kamu doa bersabarlah, pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, hakada. Fadhil mungkin yang lain silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau bertanya silahkan. Syarat untuk mengqadha salat. Jadi salat wajib itu kalau keluar waktunya atau tidak dikerjakan di dalam waktunya, maka hukumnya qadha. Ya. Setiap amal, terutama ini salat 5 waktu, kalau sampai tidak dikerjakan di waktunya hingga keluar waktu daripada waktunya, waktu salat tersebut, maka hukumnya qadha. Qadha itu di syarat-syaratnya sama seperti salat-salat biasanya. Karena qadha wajib. Qadhanya salat wajib ya wajib. Dan waktunya ada kalau keluar waktunya dengan uzur seperti tidur dan lupa, maka boleh alat tarakhi, yaitu mungkin dia begitu bangun ada kesibukan, maka boleh menuntaskan kesibukannya dulu. Ya, mungkin ingatnya pas makan, durungan mangan sih. Atau bangun tidur kerja, bangun tidur la ilaha illallah subuh telat, dia harus kerja. Ya. Maka aja tambah bawa telati dengan sampai sholat, menggotok sholat, ya kerja dulu. Karena kamu udzur tadi, karena ketiduran. Nanti ada ketiduran itu udzurnya bagaimana? Ya. Ada tidur tapi haram, ada tidur ya nggak masalah, mubah. Gitu ya. Tapi kalau orang memang ditelatkan sampai keluar waktu, nggak sembahyang, nggak sesuai, sesuai. Ya. Sampai akhirnya keluar waktu, maka dia harus mengerjakan sholat alal faur, bukan tarakhi. Faur itu apa? Langsung sholat. Nggak boleh dimundur-mundurkan. Dosa hukumnya memundurkan. Mundur-mundurkan lagi dosa. Satu orang berangkat kemana? Ke TP. Ke TP-nya itu berangkatnya jam 1. Belum sholat duhur. Keliling. Lu jam 3 adzan asar. Hukumnya bagaimana? Langsung sholat. Nggak boleh lambat. Sungguh aja tak nang omah. Perjalanan dia dari sholat asar sampai dengan dari adzan asar sampai rumahnya itu dihitung dosa. Dan andaikan dia kemudian naudzubillah kecelakaan atau apa sampai ajal menjemput di waktu itu, dia ditulis termasuk orang yang meninggalkan sholat. Itu bahaya. Problemnya kerja malam, shift malam, otomatis kan kalau pagi tidur itu mengkodoknya sebenarnya tidak ada udzur untuk sholat. Kerja shift malam, shift pagi dan lain sebagainya itu tidak ada udzur. Sholat itu kalau orang ngerjakan ngambil wajibnya saja paling lama 3 menit. Paling lama itu sholat isya ya. Bukan sholat subuh, sholat isya. 3 menit. Ya 3 menit itu ibaratnya kalau apa ya 3 menit ini ya. Sangat-sangat singkat lah.
Jadi sebenarnya nggak ada udzur. Sehingga dikatakan kalau itu memang saya nggak bisa, saya metu atau kerjaan. Karena memang Allah SWT mengatakan, kan kerjaan ini kan urusan rezeki ya. Sedangkan Allah SWT mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa akan dijadikan jalan keluar dan diberi rezeki yang tak terduga-duga. Itu pernah kejadian di Mesir. Satu orang perempuan kerja di pabrik, akhirnya keluar dari pabrik itu gara-gara dia tidak bisa makan, tidak bisa sholat. Dia punya pilihan, cuman kalau dia sholat dia nggak makan, kalau dia makan dia nggak sholat, segitu aja. Kalau nggak sholat dia nggak makan, kalau dia makan dia nggak sholat, itu segitu aja. Lalu dia berkeluh kesah kepada Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, keluar dari tempat itu. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillah," siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, dicarikan jalan keluar oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberi rezeki yang tak terduga-duga. Dalam waktu setahun, 2 tahun itu perempuan jadi orang yang punya pabrik tadi. Kasih rezeki. Dulunya pegawai sampai tidak bisa apa-apa, nggak taunya sudah jadi pemilik pabrik. Gara-gara keluar. Ya Allah, 2 menit, 3 menit itu sangat pendek, sangat singkat sekali. Harus bisa sholat. Itu cobaannya itu. Anggap itu cobaannya. Dites sampai Allah kayak ngono. Kudu bisa dilakoni. Allah senang kayak gitu. Total yang lain. Wah. Dosa haram hukumnya. Hah? Nggak boleh. Pertama, dia subuh kesiangan karena sengaja, itu pasti. Wah, sengaja bisa tidur. Bukti ini final Piala Dunia sok tangi kok. Buktinya final Piala Champions sok tangi. Andaikan ada pesawat jam 4 subuh, tangi enggak? Tangi. Apa kok sembahyang enggak tangi? Garuk-garuk kan. Dan andekan ya, keperucut, saya ketiduran beb, bangun ya apa, tak pasang alarm, tetap tidak bangun beb, begini mungkin tidurnya terlalu khusyuk ya. Itu bagaimana? Sebangun dia godok langsung, sebisanya bangun dia godok langsung, karena tidak relevan. Alasan ketiduran sekarang ini tidak relevan. Alarm ini saya buka HP, alarm itu kadang-kadang ada 1, 2, 3, 4, 5, esok tambah ke. Pasangan setiap alarm 2 menit lah. Kadang alarm ini dipateni terus turu menek, murup menek kok alarm. Karena memang kadang-kadang dipateni jedek, wis mati, hilang mana. Ya. Iya. Tambah alarm ini 2 menit ini dari jam 4, 2 menit, jam 4 lewat 2, jam 4 lewat 4 jam sampai bosen tangi wis tak tangi wae wis. Ini ada alarm yang punya soal. Jadi alarm itu kalau bunyi nanti di situ ada pertanyaannya. 1 tambah 1 berapa? Jadi kudu dijawab. Nek dijawab 2 berarti sadar. Kan ya itu ya. Tapi ada kan keperucut, maka dia harus qodha sholatnya. Yaitu sholat subuh qodhaan lillahi ta'ala. Kalau bisa godok secepatnya. Takutnya kalau akhirnya kelupaan, aku tak godok apa durung? Tak godok apa durung? Nanti hilang lagi waktunya. Kodol yang lain. Untuk yang menanaikan waktu tadi, yang duhur, yang kebingungan. Iya. Sudah masuk asar. Jadi sholat duhur duluan apa asar duluan? Ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan duhur dulu, ada yang mengatakan asar dulu. Nah, yang dikerjakan yang mana dulu? Lebih baik kita lihat waktu asarnya mepet apa enggak. Kalau waktu asarnya mepet, kerjakan asar. Tapi kalau luas, kerjakan duhur dulu. Ya. Atau yang lain?
Was-was dalam apa? Ya itu was-was syaitan ya, was-was syaitan. Itu memang was-was yang berasal dari syaitan. Itu tidak memurtadkan orang selama tidak diyakini. Artinya di dalam hati ada pikiran seperti itu, maka jangan sampai dikeluarkan. Mosok dikeluarkan lalu diyakini, itu menjadi kufur, ya, kekafiran. Akan tapi ketika dilawan sambil mengucapkan yang tadi saya ajarkan, tarik nafas dalam, Allah, itu, atau lalu kemudian membaca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun, atau qul a'udzu birabbin nas, dihilangkan dengan semampunya. Salah satunya amal yang paling luar biasa untuk menghilangkan waswas adalah ilmu. Majelis-majelis ilmu seperti ini, majelis-majelis taklim yang lain-lainnya itu bukan majelis sholawatan ya. Ini majelis sholawatan tidak bisa ngilang ngono. Tapi kok gosidahi lah itu, kan tidak bisa ya. Nggak bakal hilang. Ya. Tapi dengan ilmu, caranya dilawan dengan ilmu, dengan dalil begini saja. Karena ada satu orang ketika berwudu, selesai wudu semuanya tangan selesai. Ketika dia selesai basuh kaki dan berbalik mau doa, setan datang sambil mengatakan, kamu belum membasuh tanganmu. Kata orang tadi, al-bayyinatu ala mudda'i. Kamu yang ngelapor, yang ngaku-ngaku, tunjukkan buktinya. Kalau ada buktinya baru saya. Kalau nggak ada bukti nggak usah. Jalan dia. Itu setannya kecelik. Nah, ya. Begitu juga was-was saat itu tarik nafas, ucapkan la ilaha illallah atau Allah, insyaallah itu hilang. Dan itu tidak menyebabkan kufur selama tidak diyakini dan diiyakan. Nah, selama tidak diyakini dan diiyakan. Fadhol yang lain. Masalah Jumat adzan 2 kali. Kalau adzan yang pertama sudah masuk waktu, yang adzan kedua itu buat apa? Kalau adzan yang pertama harus masuk waktu. Karena adzan di luar waktunya itu haram. Tak boleh, karena di dalamnya itu ada talbis, ada yang menyebabkan orang ketipu. Adzan yang pertama itu sudah ada, ngapain adzan yang kedua? Nah, ada adzan kedua, khatibnya nggak munggah mimbar. Khatibnya nggak khutbah. Kan khatibnya nunggu adzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunggu. Nggak ada adzan, keturun kok khatibnya. Ya, karena Jumat itu posisinya bukan seperti itu, dan itu memang disyariatkan. Itu bukan mulai zaman Nabi, itu zaman para sahabat ya. Daripada para sahabat Sayyidina Utsman membuat seperti itu, dan itu menjadi syariat. Menjadi syariat kenapa? Karena ketika Jumat itu orang-orang yang dari Aujab kan, nggak bisa diadakan di tempat lain Jumatnya. Maka diadakan di satu tempat, dijadikan 2 adzan karena posisinya itu untuk orang yang jauh bisa yudrikul Jum'ah, memberi kesempatan untuk yang lain datang. Maka diadzankanlah 2. Tapi nanti ada ikhwanuna, saudara kita dari Muhammadiyah mungkin tidak adzan kedua. Dia mungkin mengambil yang lain, wallahu a'lam. Tapi adzan kedua itu memang syariatnya Nabi Utsman. Jadi bukan adzan itu menunjukkan waktu saja, enggak. Adzan pertama, adzan tarhim itu apa? Itu jam 2 malam. Kalau di Madinah itu jam 2 malam. Ya, sampai ada orang Indonesia yang enggak paham, moro-moro sembahyang. Ditanya sembahyang apa? Salat fajar. Salat fajar, durung subuh. Masih jam 2 malam. Akhirnya adzan yang kedua, adzan Ummi Maktum dan adzan Bilal, begitu juga adzan Jumat ini. Ya, fungsinya kurang lebih sama. Kalau adzan kedua menunjukkan bahwasanya khatib sudah di atas mimbar. Fadhil yang lain.
Saya ini selaku pengacara ditugaskan oleh negara untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Yang hukumannya di atas 5 tahun sampai hukuman mati, itu wajib didampingi dan gratis, tidak bayar. Terus bagaimana hukum saya ini? Apakah saya ini selaku pengacara ini berdosa apa enggak? Pertama ada ayat yang berbunyi la tas'al an asya'in tubdalakum tasukum. Jangan bertanya kepada sesuatu tentang sesuatu yang ditampakkan malah bikin wah kok ngene yo. Nah, gitu. Ya, tapi untuk masalah pengacara membela, kalau yang dibela itu benar, ya benar, artinya ini orang benar tapi kok mendapatkan dituduh salah dan lain sebagainya, dapat pahala, boleh dan bahkan harus. Apa namanya? Usta'inu unsur akhaka al-zalim wal madlub dan lain sebagainya itu. Ada Al-Qur'an, saya lupa ayatnya itu. Ya. Pertama seperti itu, benar harus ditolong. Terus pertanyaannya ini adalah salah. Maka kalau salah dia menjadi syafaah. Pemberi syafaat. Iki sing disyafaat itu Rasulullah enggak ono sing kabeh salah. Tapi Rasulullah membela dengan memberi syafaat. Siapa tahu iki sakno salah, iya salah. Tapi ojo sampai jangan sampai begini, jangan. Itu baik. Itu baik. Tapi kalau bisa tujuannya di belakang daripada pengadilan kasih tahu bahwasanya ojo mbok baleni maneh. Jangan diulangi lagi. Kalau kamu ulangi lagi, saya gak ikut-ikut. Ya. Intinya itu syafaah, gak apa-apa. Ya. Bukan menolong orang yang bersalah. Ya. Yang salah ditolong. Kalau menolong orang yang bersalah itu berarti mendukung kesalahannya. Itu yang salah. Tapi kalau membuat supaya orang bersalah ini jangan sampai kenaan. Sakno. Gak masalah. Itu namanya syafaat. Rasulullah seperti itu. Fadl, yang lain? Ini masalah saya punya sepeda sudah motor mau gading ke tempat saya bilang Gading. Ya 10 juta itu sekarang sudah keren itu dipotong 1 juta 10 dipotong 1 juta itu hukumnya bagaimana? Yang motong siapa? Yang motong yang punya uang itu. Jadi yang punya sepeda itu dikasih. Sampean punya sepeda, Iya. gadekin ke saya kasih 10 juta. Iya. Lalu kemudian Dipotong 1 juta. Itu sudah biasa. saya ngomong sama sampean, kembalikan juga 9 juta gitu. Dikasih 10 Bib, cuman saya itu Nebusnya 11. nyebutnya 11 gitu. Haram. Nah, kalau 10 dipotong 9 juta. Dipotong 1 juta dikasih 9 juta. Sepedanya dipakai sama orang. Itu Saya tak paham. saya kan punya sepeda. Terus sama saya mau dikasih juga orang ini 10 juta. Ini ngeluarin Sampean megang uangnya 10 juta. 10 juta. Ini ngeluarin 10 juta cuman dipotong sama ini 1 juta gitu. Nanti kalau saya kembalikan 10 juta. Jadi 9 potongan. 11 berarti. Buat admin gitu loh. Oh. Sudah biasa sekarang. Jadi uang yang dipegang itu bukan 10 tapi 9. Sepedanya dipakai sama orang ini. Dan nanti kembalikannya berapa? 10. Kalau nanti Haram. dikembalikan 10. Haram. Sudah biasa soalnya. Oh, tidak boleh dibiasakan, itu haram kok. Itu haram, tidak boleh. Itu sudah pasti ribanya. Sudah pasti ribanya dan dia memakai sepeda motor tanpa restu yang menggadaikan dan sebagainya atau izin, itu juga haram. Tidak boleh gitu. Gada yang benar itu kita taruh barang, misalnya sampai punya HP ini saya kasihkan, ya digadaikan ke saya. Berapa? 15 juta misalnya. Saya kasih 15 juta. Sampai nggak bisa bayar. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Sayo, ini tempo jatuhnya. Nggak bisa bayar. Ini saya jual.
Saya jual, ternyata lakunya 16 juta. Saya tadi ngasih berapa? 15. Saya ambil 15-nya, 1 jutanya saya balikkan. Uang saya kembali. Itu yang namanya gadai yang syariat. Oh, nggak oleh untung, tele untung nggak bisa. Ini pemuamalah kalau mau untung ya jual beli. Jual beli. Ya, datang ke tempat saya, ini saya gadaikan, enggak. Dolan nang aku ae. Jual ke saya. Berapa? 15 juta. Oke, 15 juta. Terus saya jual ini 16 juta, ini kan sudah milik saya. Karena sudah dijual ke saya. Saya jual 16 juta, itu cari untungnya dari situ. Tapi kalau gadai nggak bisa cari untung. Pinjem duit ini sebagai jaminan. Itu gadai. Kalau ada sistem tak balik sebulan nanti balik, itu riba. Ya. Makanya gadai itu mengatasi masalah, tambah masalah. Bukan tanpa, tambah. Slogannya keliru. Keliru. Mohon maaf. Iya. Ini saya semua Oh iya. mau dijual. Nah, sama orang anak gua tampil. ini DDP sama mas saya jual 1 juta, DDP 100.000, janjinya 5 hari. Terus seterusnya nggak datang gitu. Yang 100.000 itu bagaimana? Hukumnya gitu. Ini DP ini down payment, barang nggak terima. Down payment itu DP itu kan tanda jadi. Lalu kemudian nggak ada jual belinya, berarti nggak jadi ya? Iya. Nggak jadi balik duit. Orangnya nggak datang lagi soalnya. Doman. Orangnya akan datang lagi. Itu disimpan. Tapi kalau akhirnya nanti kita ternyata memakai, ya kita kepake, waduh tidak ada duit, itu ada uang DP. Maka bagaimana? DP tersebut kita pakai, kita doman. Doman itu apa? Ganteni kalau orang itu datang. Kalau 100.000 saya pakai kemarin 50.000, terus tiba-tiba orangnya datang, saya kemarin nggak jadi, saya minta kembali uang saya, kembalikan. Lalu 50 bagaimana? Ganti. Kalau ternyata dengan perjalanan waktu, ternyata orang itu sudah meninggal dan sebagainya, kasih ahli waris. Ini syariat ya, itu syariat ya. Kalau kita hukumi seperti yang terjadi, itu beda dengan syariat. Ini loh, karena mereka melakukan itu dengan hawa, yang menyebabkan terjadinya dosa itu hawa nafsu. Pertama, setan. Wahfadil qalb, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Qassi, wahfadil qalba an yulimma bihi syaitan wan nafsu wal hawa wad daniyah. Ya, aku nggak untung. Kalau cari keuntungan akhirnya terjatuh kepada dagang, cari keuntungan nggak masalah. Tapi kalau kayak gadai terus ini, ya, aku ini DP, kesempatan, ini rezeki, nggak bisa. Kan orang zaman sekarang kalau jalan ketemu duit 1 kresek, ngomongnya apa? Rezeki, bukan. Itu lukotoh kalau bahasa fikihnya. Lukotoh itu apa? Kudu diumumkan. Ngumumkannya berapa? 1 tahun harus diumumkan. Nanti dia kudu menyelamatkan diri dari neraka itu susah. Ya. Jadi dia harus duduk, uangnya siapa ini? Pasang ke pengumuman, kayak banner. Ya, siapa yang kehilangan uang gitu. Kok lah sak dalan ngaku kabeh. Ya jangan disebutkan itu. Uangnya berapa? Jangan disebutkan secara detail nominalnya dan lain sebagainya. Itu bukan rezeki, itu cobaan. Beda loh. Ya, rezeki sama cobaan. Kamu harus mengumumkan, kamu harus sampai dapat orangnya. Kalau nggak dapat orangnya terus setelah setahun, lalu kemudian uang itu harus kita pakai. Lalu bagaimana? Kalau kita pakai, begitu kita pakai, kita pakai 10%, uangnya teko, balik nggak 10% tadi bagaimana? Gantikan. Ya itu, makanya di tahrim itu uang kalau jatuh jebret, gak bakal ada sing ngote. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, duit itu gak berubah dari tempatnya. Kenapa? Ya wedi. Aku tadi kerjaan nih, kon ngomongno kok ini, males gak diambil. Ya. Makanya seperti itu DP itu. DP itu seperti itu, harus dikembalikan kepada yang punya. Kalau gak ada, ke ahli waris. Kalau gak ada, sedekahkan. Sedekahkan. Karena itu hati-hati. Siapa tahu nanti di akhirat begitu dia mendapatkan, saya DP 100.000, mana sekarang? Oh sudah saya sedekahkan, pahalanya ambil buat kamu.
Jadi seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Ayo terakhir. Ayo fadhal. Madhab Imam Syafi'i itu pasti sudah 40. Nanti ada madhabnya Imam Hasan al-Basri, madhab yang lain semua itu banyak. Bahkan ma yusamma jamaah atau yang dinamakan jamaah yaitu imam dan makmum. Ya, imam dan makmum. Dia melakukan sholat Jumat. Menurut madhab dia itu sah selama di situ ada imam dan makmum. Tapi yang menjadi pertanyaan pekerja itu kalau di Indonesia itu bisa dikasuskan itu. Iya. Bisa itu harus itu pekerja harus memberikan keleluasaan untuk keleluasaan untuk ibadah ya itu kalau di Indonesia apalagi madhabnya Syafi'i. Andaikan kemudian satu masjid ini mengadakan sholat Jumat dan jamaahnya tidak sampai 40 menurut madhab Imam Syafi'i nggak sah, tapi menurut madhab yang lain ada yang mengatakan sah. Sebagai pekerja berusahalah untuk sampai 40 ya. Karena ini zaman akhir ini zaman ngenteng no ya. Aku biasa kok enggak sampai 40 pokoknya sembahyang Jumat ini ngono. Biar nanti di mana saja biasa aku sembahyang Jumat enggak sampai 40. Nanti itu menggerus dalil pendapat Imam Syafi'i nanti tergerus. Selama di Indonesia insya Allah gampang kok 40 ya. Ya, kita nggak perlu ngecek ya. Butuh ngecek iki mustautin, iki mukim, iki musafir, enggak perlu. Nah, iki sembahyang pokoknya 40 lebih wis bayang. Masalah mengecek itu bid'ah. Ya, artinya tidak diharapkan untuk seperti itu. Harapan kita adalah sembahyang sudah 40 lebih alhamdulillah bismillah. Seperti itu. Ya. Masalah mustautin dan tidak itu kesadaran diri dia sendiri. Saya ini mustautin gitu. Ya, bukan kita yang mengatakan kon mustautin, tapi saya mustautin. Saya kayak gitu. Ayo. Paham ya? Sama-sama. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.